छोटा मैसेज देखांगे क्योंकि समा नहीं है। इस वक्त आने की कोशिश करो भैन भराओ। वेखो मीटिंग का समा 10 दा वा स्टार्टिंग, पर आप 12 बजे होने 2 घंटे खाते जा रहे। की करा 2 घंटे किहड़े खाते च पावां? मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा हर संडे बुधवार भी जिदन तुहानूं पता कि अज बुधवार अज मैं जाना परमेश्वर के घर च। वेखो तुसीं ये ना सोचो भी मेरा आउणा इत्थे व्यर्थ आ। नो ये गल नहीं। अज कैत नूं वेखांगे। चलो आपां बड़ी वार मूँह जबानी बोली आ, अज आपां लिखत दे विचों पढ़ांगे। एक मैं ब्रदर राजन ओ पिछे ब्रदर दिलबाग नूं दे दो, एक मैक दो, एक मैक अच्छा दो, पूरी वॉइस क्लीयर होवे। ब्रदर दिलबाग नूं दो पिछे। जिन्हां दे फोन चल रहे फोन सारे स्विच ऑफ कर दो। विच किहड़े फोन आउंदे फोन बंद करो। सब कोलों 1 करंथियों ओदा 15 नंबर चैप्टर ओदी आपां पढ़ांगे 58 नंबर आयत। वेखो प्रभु दा आत्मा सानू किन्ना तगड़ा साइन उस जगह ते दे रहा वा कि साडी मेहनत जिहड़ी अधूरी नहीं, साडा पौना जिहड़ा अधूरा नहीं। अज मैं तुहानूं प्रार्थना की ताकत दसांगा कि प्रार्थना की ताकत की आ। जो प्रेयर की ताकत का तुहानूं पता लगेगा, तुहानूं पता लगेगा वाकई बंधन किदां टुटदे अज। पीटर जेल दे वेसी ते पूरी कलीसिया मिल के उहदे लई की कर रही? प्रार्थना। मैं कहा प्रार्थना जिहड़ी पहाड़ां नूं की कर दिंदी आ? चीर दिंदी आ। हाँ जी कैद पहले पढ़ांगे। हाँ जी हाँ जी 1 करंथियां ओदे 15 दी 58 मन के लास्ट वाली आयत। सो हे मेरे भरावो, हाँ प्यारे भरावो, तुसीं स्थिर ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। हाँ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। जी जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हाँ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किने लोगों ने समझाई है। इस जगह ते लिखा हे मेरे पाओ भराओ अस्थिर अडोल ते प्रभु दे कामां च वाधे की आ। मेरे भैन भराओ परमेश्वर ने सानू बदन लई कहा, उन्हें सानू घटन लई नहीं कहा। अज बहुत सारे भैन भरा जो नवे चलते तो बड़ी उन्होंने स्पीड होंगी आ, बड़ा वधिया चलते, बड़ी वर्शिप करते, सारा कुछ बड़ा करते हैं। पर कुछ समा तो फिर हौली हौली की हो जाते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। पर पलूस की कह रहा कि ही मेरे भराओ अस्थिर अडोल ते परमेश्वर के कामां च वाधे की आ। प्रभु यीशु ने की बोलिया जो आप 17 लूका नूं पढ़ते हैं उस जगह ते लिखा परमेश्वर ने की बोलिया कि सदा प्रार्थना कर दे ते सुस्ती। इसका मतलब की वर्शिप च भी सुस्ती, चर्च आउण च भी सुस्ती। मैं मानता तुहाडा कसूर नहीं, तुसीं बहुत अच्छे जे, तुसीं बड़ा वधना चाहुंदे जे, पर जिहड़ा दुष्ट आ ना वो तुहाडे मन च पता लै की जाण के करना ही हुण उत्थे इस वक्त तू की करना, चल जी लेट थोड़ा जा। पर नहीं मेरे जीजो, जे तुसीं पहले आओगे तो तुहानूं पहले स्थान का फल खुदा की करेगा, देगा कि नहीं देगा। क्योंकि बाइबल दे विच जदों बहुत सारी आयतां पढ़दे आपां, एक आयत आपां इब्रानियां दे विचों पढ़ांगे। सब इब्रानियां में चलो, मैं तुहानूं दस्सण लगा कि वेखो सायरा ने की बोलिया। सायरा दे नाल परमेश्वर ने वादा कीता सी ना। कोई पिछे मेरी बाइबल तो हाँ जी हालेलुया। सायरा नूं प्रभु ने की आख्या 11 इब्रानिया 11 नेचा नाल सारा ने आप भी जदूरी हो गई, हाँ शक्ति पाई, इसलिए जो उन्हें वायदा करने वाले नूं वफादार जानिया। किन्ने लोगों ने समझ आई। बाइबल च लिखिया कि नेचा नाल 11 इब्रानिया 11 लिखिया नेचा नाल सारा ने आप भी जदों बुढ़ी हो गई गर्भवती होने की शक्ति की कीती भाई, इसलिए जो उन्हें वादा करने वाले नूं वफादार जानिया। हुण किन्ने लोग प्रभु नूं वफादार जानदे? बाइबल च लिखिया नेचा बाजो दे मन नूं पाउणा ही किया अन्न होना। गवाही दे तुसीं बिल्कुल नज़दीक हुंदे जे, पर शैतान तुहाडे मन च पता ही होना नहीं होना, नहीं होना, रहन दे ना जा। तां ही प्रभु ने कहा कि मेरे वचन नूं जदों फॉलो करोगे फिर तुहानूं समझ लगे तुसीं सेंस दे नाल नहीं चलना। हालेलुया। अब्राहम जिहड़ा सेंस दे नाल नहीं सी चलिया, बुद्धि दे नाल नहीं चलिया, उन्हें सिर्फ अपने प्रभु दे वचन नूं फॉलो किया। इससे दी जदों दी कैद नूं एक पंक्ति नूं फिर पढ़ोगे 11 दी
हाँ जी, ਜਦੋਂ 4:8 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੰਬਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਉ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡੈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। नहीं तो अब्राहम कह सकता मैं अपनी ताकत ना, मैं अपनी जवानी दे विच आण के ये बच्चा मैं ब्लैस किया, पर जिस बच्चा उन्होंने कदों मिलिया जो बिल्कुल 100 साल का, कोई आस ही नहीं। 100 साल का बंदा देख हिलन डै पैंदा, बुढ़ा बिल्कुल हो गया, की उन्हें बच्चा मिलेगा। किन्ने लोगों ने समझा रही है क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ नहीं जाती। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਵਿਅਰਥ नहीं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? प्रार्थना। ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? मिलिया। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾਟਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਜਾ, ਇੰਨੀ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿੱਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਜਾ ਔਰ ਖੱਬਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਫਸੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜੋ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਖਰ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਗੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਆ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ, ਉਰੀਮ ਤੁਮੀਮ, ਪ੍ਰਭੂ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਲੋਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾਓ, ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਇਰਾ ਨੇ
मैं पढ़ांगा। लिखिया नेचा नाल सैरा ने आप भी जदों बुढ़ी हो गई गर्भवती होने की शक्ति पाई। विश्वास नाल ही ना, नेचा में विश्वास, जदों बुढ़ी हो गई उन्होंने विश्वास ही शक्ति पाई। इसलिए जो उन्हें वादा करने वाले नूं वफादार, तुसी जानते कि नहीं, जेड़ा तुहाडे लई प्रोफेसी करदा वो सिस्टर पिछे बैठी है बटाले वाली। परमेश्वर ने बोलिया कि नहीं, इहदे हाथ च मैं बच्चा देखिया, इधर बच्चों प्रभु ने कहा उन्होंने प्रोफेसी कर, उन्होंने मैं बेबी देने वास्ते की है। ये अज नहीं आवाज आई, ये दूसरी बार आवाज आ गई मैनू, एक दिन पहले भी आई है। क्योंकि इस जगह ते जेड़ी चीज बोली गई प्रभु के वचन द्वारा, भेत के द्वारा, उन्होंने कोई भी रिजेक्ट कर, आमीन, कोई बंदा रिजेक्ट नहीं करता। मेरे जी जो मैं तुहानू इहो गल कहना, कोई भी काम किसी भी दास नूं सुनदे सब तो पहले वेखो कि लिखत के द्वारा चल रहा, लिखती वचन नूं फॉलो कर रहा, लिखत दे विच दी गल करदा कि जां तुहानू मूंह दियां फिर गल्लां दसदा। बाइबल दे विच हैगा समा आएगा, जो तिमोथियस नूं पढ़दे हो, दूसरा तिमोथियस 4 नंबर चैप्टर, उत्थे लिखिया समा आएगा जो लोग खरी शिक्षा नूं की है नहीं सहणगे ते कन्ना दी जलून ते अपने विषय के अनुसार ढेर सारे गुरु की करनगे। फिर तो आप सियाने जे। उत्ते परमेश्वर दे दास पलूस ने अपने चेले तिमोथियस नूं की क्या कहंदा, तू वचन दा प्रचार कर। किदा प्रचार कर? ते वेले के वेले ओदे विच लगा की आ, हुण वचन छड्ड के ते होर ही गल्लां लोकां नूं दसी जाओ, कुछ करी जाओ, पर एंड ते अपना की बनना। प्रोफेसी करो जो होली स्पिरिट तुहानूं बोलदा बार बार, फिर करो। लोकां नूं खुश करन वास्ते प्रोफेसी नहीं करन दी लोड़। जो प्रभु ने बोलिया ही नहीं, पुराने नियम दे विच लिखिया, मूसा नूं इसराइलियां ने पूछया कि प्रभु दे जन सानूं ये दस, सानूं किदां पता लगेगा कि परमेश्वर बोलिया सी। आमीन। और खुदा दे दास ने की बोलिया, कहंदा कि जेड़ी गल बोले तो पूरी हो जे, तो समझ लो प्रभु की ही, ते जे ना होवे ते प्रभु बोलिया ही। कितना बड़ा सबूत है तुहाडे कोल। तालियां मारनियां नहीं होंदियां, तुहानूं तालियां नहीं मारते। हालेलुया। इस करके मेरे भैन भराओ, मैं तुहानूं बार बार एक ही बेनती करदा, जिन्नू मर्जी सुनो, रब दे खादम सारे आत आदर दे योग आ, बहुत अच्छे आ, पर तुहानूं आप बाइबल दे विच उहनूं टीच कर दी गई आ। आमीन। कोई तुहानूं वह गुमराह करे नहीं, बाइबल फॉलो करो। जे परमेश्वर इत्थे हैगा ते एडे वड्डे आपां चमत्कार वेखे चर्च विच, काम वेखे हुंदे, अज भी हुंदे, तो हुंदे की आ, हुंदे रहने रुकने थोड़ी आ। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने यहूदियां नूं की आख्या कि जे तुसी मेरे वचन ते खड़े रहो ते फिर मेरे अगे की आख्या, सच्चाई नूं जानोगे ते सच्चाई तुहानूं आजाद की आ। किने लोकां ने समझिया सच्चाई की आ, सच्चाई की है। यहूदियां ने की बोलिया, असी किसी दे गुलाम नहीं आ, आई अब्राहम दे अंश आ। प्रभु ने की बोलिया कि जेड़ा पाप करदा वो पाप दा ही की है। किने लोकां ने समझाई, जेड़ा झूठ मारदा झूठ दा की आ, जेड़ा चोरी करदा चोरी दा की आ, जेड़ा गाल कढ़दा गाल दा की आ। गुलामी वेखी जो, जेड़ा चुगली करदा चुगली दा की आ। और गुलामी किते तुहाडे गल च बड़ा वड्डा किते गड्ढा थोड़ी प्रभु ने पाउणा। हालेलुया। इस करके मेरे भैन भरा वेखो, इत्थे होना व्यर्थ नहीं जे। जे मेरे परिवार वेखो, मैं प्रार्थना कीती, मैं प्रभु दे लड़ लगा, ते किदा परिवार बचिया? सारे बोलो तुहाडा। मेरे वाल हत्थ करो, तुहाडा। यस, मैं प्रेयर जे करदा खुदा दी हजूरी च, मेरा परिवार बचिया, मैं खुदा नाल चलिया, मैं ब्लैस होया। ते वो गल सोचो कि जे दास साडे ने केवल ध्यान नहीं दिता, वो परमेश्वर च रहा, अज वो कित्थे आ? समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं वेखो बड़ी वड्डी बेस्ट लाइफ देनी चाहुंदा, जबरदस्त लाइफ देनी चाहुंदा, पर उसदा कारण की है? असीं बाइबल नूं घट ते संसार नूं ज़्यादा प्यार करदे हां। अज किन्ने लोग वेखो संसार नूं ज़्यादा प्यार करदे। संसार काम दी टेंशन ना लो। परमेश्वर दे वचन च लिखिया जो तुसीं ये सारे काम उहनूं चिंता वा। आदम ते जो परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, हवा नूं बनाया, ते परमेश्वर ने दूसरियां चीज़ां उन्हां नूं उदां देतियां कि उन्हां मंगिया ही परमेश्वर दे कोलों। वो अदन दी वाटका दे विच की करदे, किहड़ी जगह ते रहिंदे पता? वो बेस्ट जगह ते रहिंदे ही, और खुदा ने बेस्ट ही उन्हां नूं दिता।
समझ आई? सब तो पहला साडा पॉइंट पता की चर्च च आउंदा परमेश्वर नूं समझना, उन्होंने जानना, वो कौन आ, वो किद्दां काम करदा। तो जे समझ लो आप लै परमेश्वर आ कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐ कर दे, प्रभु कहता है की करदा यार, पहले मैनू समझ ते सही मैं कौन आ, मैं किद्दां चलदा, मैं है की आ। परमेश्वर तो लोग इदा बोलते जिदा तोते ते पर्ची नहीं मूँह च पा दी, तोता पर्ची कढ़ के दस दे की करना। वो सर्वशक्तिमान आ। बाइबल नूं ध्यान दे के पढ़ो, अब्राहम दे नाल प्रभु 2-2 साल गल ही नहीं करता, किन्ने लोग सुनते। समझ आ रही? प्रभु जी बहन लगे प्रेर ते साडे नाल गल कर, प्रभु ने कहना मैं तेरा नौकर नहीं हैगा। किन्ने लोग सुनते? कभी भी जो प्रभु की प्रेजेंस च जाना, नहीं कहना कि तू मेरे नाल गल कर, तू मेरा काम कर, काम करके नहीं, वो दवे या ना दवे फिर भी उसकी हजूरी च जाना ही, चलना ही। समझ आई? क्योंकि वेखो तुसी प्रभु नूं समझो अच्छे तरीके ना। साडा परमेश्वर अब्राहम ना किन्ने किन्ने साल नहीं बोलिया, आप कहने ले जाने यार साडी गवाही नहीं बनती, परमेश्वर तू सुता लगता, प्रभु सौ गया, प्रभु नूं लगता चेता नहीं, मैं हर वेले भांडे भी मांज को नहीं, मैं तो बुआ जी के भांडे भी झूठे मांजदी, खुदा मेरी क्यों नहीं सुनता। प्रभु ने कहा हर चीज़ का एक समा ठहराया। हालेलुया। एक समा उपदेशक ने कितनी बार बाइबल च बोलिया, एक समा मरन दा, जम्मन दा, हर चीज़ का एक किया गॉड टाइम ते बेस्ट टाइम धीरज दे नाल चलो करेगा खुदा, करदा कि नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੀਰਜੇ, ਧੀਰੇ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਚੌਥ ਹੋਰ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਰ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ 'ਚ परमेश्वर अज ही कर, प्रभु अज ही कर, प्रभु अज किन्ने विश्वासी आउंदे आ, उन्हां 2 ਜਾਂ 3 बंदियां अटेंड करनियां, जे 2 ਜਾਂ 3 बंदगी च काम नहीं होना तो दूसरी चर्च उन्हां की कर देनी। क्यों? ਇਹਦਾ कारण की? क्योंकि विश्वासी नूं ਇਹ नहीं पता कि चर्च बदलना उन्हें कुछ नहीं करना, उन्होंने जानना, उन्होंने समझना, तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ दुख सहने पैने आ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ 35 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਂ 8 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਨਿਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਚੱਲ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? लिखा अब्राहम बड़े बुद्धिमान देश का रहने वाला सी, बुद्धिमान भी सी, पर फिर भी उन्हें अपने परमेश्वर की ही गल नूं की कीता। अज आप अपनी बुद्धि चलाने आ, मैं सवेरे इस वक्त ही उठांगा, सवेरे ऐ करांगा, ऐ करांगा, आओ करांगा, ते हुंदा कख भी। बाइबल दे विच बड़ियां धारनावां आंदा, तुसी बिजनेस करन वास्ते जांदे। एक यकूब दी ऐत पढ़ियो, वेखो मैं तुहानूं सैट करा जरा, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੋਲ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। 4-13 ਕਰੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਹਾਂ ਹਾਂ 4-13 ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਆ, ਇਹ ਗॉड्स ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗॉड ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ?
ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ 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 ਕਰਦੇ ਹੋ ਐ ਤੋਂ ਨਾ ਲੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ। ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਫ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਫ ਵਰਗੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਭਾਫ ਵੇਖੀ ਆ? ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਵੇਖੀ? ਜਦੋਂ ਐ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੜੀ ਬੱਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅਲੋਪ ਵਿੱਚ ਬੱਜ ਲੱਭਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਐ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿਲ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਚਿਕਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਰਤ ਚੜ ਗਈ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੇਲ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਢੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਮਝ ਆਈ? ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਟਰ ਵੇਖੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਚੋਈ ਦੋਵੇਂ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਤ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅੜ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਏ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुश रहो तुम जे दवा गए, सारे खुश रहा करो। वेखो मेरे भैन भराओ, अज दा टॉपिक मिक्स आ। मिक्स जिदा मिक्स वर्शिप हुंदी ना, ओ जिदा ला लो कि आपां ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक है जी, ट्रैक ही आ। स्टार्टिंग कितों ही आ पता किनू? ही मेरे भाई स्थिर अडोल, तोदे च वादा किया। रोजे जिते 7 रखने उत्ते 1 करता है, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਡੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਡੇ ਕਿ ਘਟਣ ਡੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊ। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆ ਪਤਾ?
ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੋਟੀ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਬਲੀਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਆਓ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਡੈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਡੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲਈ, ਡਾਂਗ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਪੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰਸ਼ ਆ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਗਾ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਇਹੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨੱਚਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਭੈਣ ਹਰਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਲ ਕਲਰ ਕਰਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4-4 ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹੇ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਦਮ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਢਾਤੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ 11 ਦੀ 8 ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:8 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੋ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਜਲਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਸ਼ੂ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਬਿਸ਼ੂ, ਸੱਪ, ਅਗਨੀ ਸੱਪ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਾਓ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਵਾਂ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਲੀਸ਼ਾ ਗੰਜਾ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਥੱਥਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੇਥ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੇਥ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮਸੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਥੱਪੜ, ਕਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੇਖੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਿਕਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ। ਸਮੈਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੋਂ, ਏਦਾਂ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਈਲੀਸ਼ਾ ਗੰਜਾ ਕਿਉਂ ਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਲੀਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਮਲ ਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਜਾ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 2 ਬੰਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 42 ਦੇ 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਲ ਹਰੂਨ ਕੀਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਏ ਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੈ ਟੋਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ, ਮਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਸਹੀ ਆ? ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਲੋਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਲੋ ਕੀਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 1000 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ। ਫੋਲੋਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ ਕੱਖ ਵੀ। ਫੋਲੋਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਜੀਜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾ, ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਮਾ ਵਾ, ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਰਿੰਪੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਆ। ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਧੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੜੀ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ। ਵੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੜਕ ਰਿਹਾ, ਕੜਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਇਹੀ ਆ। ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਜੋ ਕਮਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਂਦਰਾ ਨੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, 11-12 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੜਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਥੋੜਾ ਕੜਕਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਓਏ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਟੰਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵਰਨੇ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ।
मैं राती एक वचन पढ़ाया प्रकाश की पोथी चो कि मैं जिन्नू प्यार करदा उन्नू मैं ताड़दा है कि वो होर उद्यमी बने तो तौबा की करे। तो जे आपां ताड़ांगे नहीं तो लोग सुधरनगे किदां? तुसीं बच्चों नूं नहीं ताड़दे घर च, तुहाडा बच्चा कोठे चढ़ के बनेरे ते खलोए की गल रोकोगे नहीं? तुहाडे बच्चे जाके खलोण सड़क ते बुरे लोकां 'च की गल रोकोगे नहीं? तुहाडे बच्चे जां कुड़ी होर के गलत लोकां दी संगती जावे की गल रोकोगे नहीं? बोलो। तो तुम मेरे स्पिरिचुअल बच्चे जे, मैं स्पिरिचुअल फादर हैं तो तुम भी स्पिरिचुअल बच्चे जे, फिर मैं क्यों नहीं रोकूंगा? क्यों भी? क्योंकि मेरा फर्ज है मेरे जीजो। बाइबल दे विच हिजकीएल नूं जदों तुसीं ध्यान दे के पढ़दे 33 नंबर जदों नूं पढ़दे उत्ते की लिखिया राखे दी। फिर मैं राखा बन के ना बोलना मर जे कोई स्यापा पै जाए, पुछना किनू आ? बोलो। हुण तुहानूं खुश करां कि प्रभु नूं करां? अब्राहम नूं किहने खुश कीता? अब्राहम ने रिश्तेदार नूं खुश कीता, प्यो नूं खुश कीता, देश नूं खुश कीता। फिर मैं किहनूं करां? तो फिर परमेश्वर नूं करूं तो तुसीं भी जींदे रहोगे तो मैं भी जींदा की आ? नहीं तो फिर तुसीं जानदे जे रौंग चलांगे तो फसांगे। इस करके मेरे जीजो अज दा मैसेज कित्थों शुरू होया कि हे मेरे भाई स्थिर अडोल तोदे कम्मां च वाधा, ओहदे च कीती मेहनत। क्योंकि वेखो मेहनत करो प्रेयर च वधना। और अब्राहम ने सानू एक ही चीज़ सिखाई आ कि अपने आप च बुद्धिमान नहीं बनना, अपनी बुद्धि ते मान नहीं करना, अपनी पढ़ाई ते घमंड नहीं करना, अपने सोहने पंत नहीं कहना मैं बड़ा सोहना मेरे नाल दा सोहना कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमेशा मूर्खां दी चोण करदा। ओहदे ज्ञान के मूर्ख बन जाओ। परमेश्वर मैं मूर्ख आ, मेरे पर दया कर, मैनू माफ़ कर, मैं इस योग्य नहीं। जो प्रेयर करनी हो कहना प्रभु पिता मैं नहीं जानता, मैनू कोई पता नहीं, मेरे उपर की कर। और प्रभु जी कह रहे कि आत्मा का लेबल उन्होंने लोगों के उपर ही है जिहड़े लोग बाइबल नूं समझदे आ। आत्मा की उन्नति उन्होंने लोगों लिए है जिहड़े वचनां नूं फॉलो करदे आ। आत्मिक लेबल वही लोग लै सकते जिहड़े किसी दे उत्ते इल्जाम नहीं लाउंदे। आमीन। नंबर 1 प्रभु कह रहे कि प्रेयर विच बेस्ट बनना ते 2 चीज़ां लगातार संडे विच ते बुधवार च आउणा शुरू करो। किन्ने लोग सुनते आ? 7 दिन नहीं 8 दिन नहीं, जून तक आना जिन्हें लोग सुनते आ, जून तक आना। ये जीवन प्रभु जी कह रहे कि ओहदा दिता जिहदे बारे तुसीं जानते नहीं जे। आमीन। और प्रभु कह रहे कि मुबारक हो मर्द जिहड़ा यहोवा ते भरोसा। अज प्रभु ने वेखो वचन के द्वारा प्रोफेसी की, वचन की आयत कढ़ के एक बार पढ़ दिए यिर्मयाह 17 और 7, फिर आप समाप्ति कर रहे हैं। भैन भाइयों समझ लग रही है? प्रभु जी की मेहनत व्यर्थ? हे मेरे भाई प्रेयर च लगा रहे, दान च लगा रहे। कई ने मैनू किहड़े किहड़े लामे मारे मैं तुहानूं दस नहीं सकता। इत्थे प्रूफ है मेरे को चर्च दे सब कलीसिया जानती। एक सिस्टर इस जगह ते आई सी, बड़ी देर की गल आ, हाँ मान लो साल हो गया, हाँ साल ला लो, दूसरा साल चढ़ गया। इतने सब ने पता। एक सिस्टर ने बोलिया सी कि परमेश्वर मेरे लंबे समय तो पैसे फसे आ, मेरिया पेंशन रुकिया वा, तू मेरा काम कर, मैं तेरे भवन च हथ खड़ा करके बोल दी कि मैं भवन च एसी की करांगी। किन्ने लोग प्रूफ, किन्ने लोग गवाह ने इस चीज़ के? गवाह ना? यस यस गवाह जे ना तुसी। मेरे को वीडियो भी पई आ। अज वो सिस्टर मैनू कह रही कि वो लालची आ, वो लालची आ। बोलना नहीं बेटे। अज वो भैन मैनू बड़ा कुछ बोल रही, कहती वो लालची आ, वो लोभी आ, वो फलाण आ, मैं उन्होंने सिंघासन भी चढ़ा के दिता, वह भी दिता। हुण बाइबल च की लिखिया आंदा जे तेरा सज्जा हाथ देता तो तेरे खब्बे नूं पता मैं मंगया दी नहीं ना, तुसीं सारे गवाह जे। अज तक चर्च का कोई बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि पास्टर ने साडे को आ चीज़ मंगी आ। क्योंकि मेरे भैन भरा वेखो, चलो मैं उस सिस्टर नूं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि न्याय करने वाला मैं नहीं आ। न्याय करने वाला कौन आ? वो मैनू गालां भी कढ़ ले, मैनू जो मर्जी बोले, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि बाइबल च लिखा बदला लेना किहदा काम है, न्याय करना किहदा काम है, फिर मैं नहीं ना कर सकता। मैं तुहानूं छोटा जिहा एक हैंड देण दिया कि तुसीं भी इस चीज़ की गवाह जे कि लगातार वेखो जदों तुसीं चर्च आउंदे रहे, मैं उहदे कोल एसी नहीं मंगिया, मैं नहीं कहा कि मैनू एसी दे। वो कहते मेरी पेंशन रुकिया, 40 फास्टिंग कीते, रात दिन प्रेयर की, और खुदा ने उस प्रेयर का उत्तर की किया? मैं तो नहीं मंगया। अज मेरे को गवाहियां पईयां, मेरे को यूट्यूब ते वीडियो मैं क्यों बनाना?
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਲੇ ਫੜ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਟ ਮੈਟ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦਿਲਬਾਗ ਦੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ। ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਗਲਤ ਆ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੋਝੇ ਪੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਖੋ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਬੀਗੇਲ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬਾਲ ਸੀ, ਨਿਬਾਲ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ 400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਭੇਡਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀਭ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਟਾਲਤਾ, ਤੋ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਓਏ ਖਲੋ ਜੋ ਜਰਾ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਨ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੰਡਣ ਡਈ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾਈ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੱਤੀ